ایک وقت کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جو بہت لمبی لمبی چھوڑتا تھا۔ کچھ لوگ تو اس کی بات پر اعتبار کر لیتے تھے۔ ارے میٹھے بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کافی پریشان نظر آ رہے ہو۔ ہاں تو کام ہی ایسا کر کے آ رہا ہوں، پریشان نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ ایسا کیا کام کر کے آ رہے ہو آپ؟ بھائی جنگل سے گزر رہا تھا تو میرے سامنے کھٹا کٹا شیر آ گیا۔ اوہو اچھا کیا جو آپ وہاں سے بھاگ آئے۔ بھاگ آیا؟ ارے تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ پیٹ دکھا کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم۔ میں نے شیر کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر اس کے معدے کے اندر سے اس کا دل باہر نکال لیا اور شیر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ واہ بیٹے بھائی آپ تو بہت بہادر ہو، آج تک شیر کسی نے نہیں مارا اور آپ نے شیر کے معدے میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل باہر نکال لیا۔ میٹھے بھائی آپ جیسا بہادر آدمی تو پورے گاؤں میں نہیں ہے۔ میٹھا لمبی لمبی چھوڑ رہا تھا اور وہ آدمی اس کا یقین کر رہا تھا۔ پھر جب میٹھا گھر آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے، میٹھے تجھے دہی لینے بھیجا تھا، اتنا ٹائم کیوں لگا کر آ گیا تو؟ اور دہی کہاں پر ہے؟ امی جان دہی کیا خاک لے کر آتا، راستے میں شیر مل گیا تھا، اس سے مقابلہ کرتا یا دہی لے کر آتا؟ نہیں، جب بھی تجھے کہیں بھیجو تجھے شیر مل جاتا ہے، کبھی چیتا مل جاتا ہے اور کام تو پورا نہیں کرتا۔ چل دہی کے پیسے واپس کر۔ ابو جان میرا مقابلہ شیر کے ساتھ تھا، لڑائی کرتے وقت پیسے کب اور کہاں گر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ سن لے میٹھے کی ابا، میں نے تجھے کتنی بار کہا ہے اس سے کوئی چیز مت منگوایا کر، یہ پیسے لے کر جاتا ہے پھر اس کا مقابلہ شیر اور چیتے کے ساتھ ہو جاتا ہے اور یہ سارے پیسے کھا جاتا ہے۔ ابو جان آپ اپنے بیٹے پر شک کر رہے ہو، میں کوئی 50-100 روپے کا بھوکا نہیں ہوں۔ ایک تو ابا تیرا بیٹا شیر سے مقابلہ جیت کر آیا ہے، بجائے اسے باداموں والا دودھ پلانے کے تو اس کو اس کی نظروں میں گرا رہا ہے۔ جو انسان پہلے سے ہی گرا ہوا ہو اسے اور کیا گرانا۔ میٹھا یہ بات سن کر اندر چلا جاتا ہے۔ مبارک ہو بیگم، ہر بار کی طرح اس بار بھی دہی کے 100 روپے بچا لیے میں نے۔ بہت اچھی بات ہے میٹھے، لا 100 روپے دے، میں شام میں کٹھے والا پان لا کے کھاؤں گی۔ یہ کیا بات ہے بیگم، تو نے کیا تھا وعدہ جو کمائیں گے وہ ہوگا آدھا آدھا۔ چپ کر کے 100 روپے ادھر دے، اپنے لیے اور پیسے کما کیا، چل بھاگ جا یہاں سے۔ میٹھا یہ بات سن کر گھر سے نکلتا ہے اور ایک پرچون والی دکان پر آتا ہے۔ بھائی جان کیونکہ آپ بہت مصروف انسان ہیں اور میں انتہائی ویلا، اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہے تو بلا جھجک مجھے بتا سکتے ہو۔ واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے میٹھے، میں نے بہت ضروری سامان لینے جانا تھا، سوچ رہا تھا دکان بند کر کے چلا جاؤں لیکن تو آ گیا ہے، اب تو میرا کام آسان ہو گیا۔ جی بھائی جان میں پیدا ہی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہوا ہوں، حکم کرے کیا کام کروانا ہے آپ نے؟ میٹھے کام کر، رنگ والی دکان پر جا اور 2 لال رنگ کے ڈبے لے کر آ جا، میں نے گھر میں پینٹ کروانا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی جان آپ مجھے پیسے دو، میں بھی رنگ کے ڈبے لے کر آتا ہوں۔ پھر میٹھا اس سے پیسے لے کر چلا جاتا ہے لیکن شام ہو جاتی ہے، وہ واپس نہیں آتا۔ یہ میٹھا ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ لگتا ہے مجھے اس کے گھر جانا پڑے گا۔ دکاندار غصے میں اس کے گھر آتا ہے۔ حاجی صاحب تمہارا بیٹا کہاں پر ہے؟ وہ تو صبح کا گھر سے نکلا ہوا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بھائی وہ میرے سے رنگ کے پیسے لے کر گیا تھا، صبح سے شام ہو گئی مگر ابھی تک واپس ہی نہیں آیا۔ ہاں راستے میں اسے شیر مل گیا ہوگا نا، اس لیے واپس نہیں آیا۔ کیا مطلب شیر مل گیا ہوگا؟ آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا، آپ دکان پر جاؤ، وہ دکان پر خود ہی آ جائے گا، پھر اس سے پوچھ لینا۔ دکاندار واپس اپنی دکان پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو کچھ دیر بعد میٹھا خالی ہاتھ واپس آ رہا ہوتا ہے۔ میٹھے ٹائم دیکھ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے اور رنگ کے ڈبے کہاں ہے؟ بھائی جان آپ کو کیا بتاؤں، میں رنگ کے ڈبے لینے جا رہا تھا کہ راستے میں
शेर मिल गया और उसने मेरे हाथों में पैसे देखकर मुझ पर हमला कर दिया। मगर शेर को पैसों से क्या लेना, वो तो गोश्त खाता है। भाईजान आपको क्या पता, आजकल के शेर गोश्त के कम पैसों के ज्यादा भूखे हैं। शेर ने मेरे हाथ में पैसे देखे और मुझ पर हमला कर दिया और मुझसे पैसे छीन कर खा गया। मुझे भी बहुत गुस्सा चढ़ा और मैंने उसके जबड़े तोड़ दिए। तो जबड़े तोड़ने से मेरे पैसे तो वापस नहीं आ जाएंगे ना, मुझे तो मेरे रंग के डब्बे चाहिए। ओ भाई, यहाँ पर मीठा एक शेर को पछाड़ कर आ रहा है और तुझे अपने पैसों की पड़ी है। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और दुकानदार हैरत से उसे देखता ही रहता है। ये आखिर माजरा क्या है? उसका बाप मुझे कह रहा था कि उसे शेर मिल गया होगा, अब ये भी कह रहा है कि मुझे शेर मिल गया था। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अब इसके बाप से ही सारा माजरा पता करना पड़ेगा। मैं कल ही उसके पास जाता हूँ। वहाँ मीठा वो रंग के पैसे लेकर घर पहुँचता है। देख बेगम, पूरे 2000 रुपए की दिहाड़ी लगा कर आ रहा हूँ। अरे वाह मीठे मेरे जानू, 1000 रुपए मुझे भी दे दे मेरे प्यारे मीठे। बस बस, दही के 100 रुपए देते हुए तो तूने अपनी औकात दिखा दी थी। उनमें से तो तूने 50 रुपए भी नहीं दिए, तो अब मुझसे पैसे किस मुंह से मांग रही है? मीठे दे दे 1000 रुपए, वरना मैं तेरे अब्बू को जाके बता दे दूंगी कि कोई शेर नहीं है। मीठा जानबूझ के पैसे बचाता है। ओ बेगम, क्यों तू अपनी और मेरी रोजी पर लात मार रही है? अच्छा ले ले मुझसे 1000 रुपए। ये हुई ना बात मीठे मेरे बंदे। वहाँ दुकानदार शाम में घर आता है तो उसकी बीवी उससे पूछती है, अजी आप रंग के डब्बे लेकर नहीं आए? आज तो घर में रंग करवाना था। फिर वो दुकानदार उससे सारी बात बताता है। आपको किसने कहा था कि आप रंग के लिए उसे पैसे दो? बेगम, मेरी मत मारी गई थी जो मैंने उस पर एतबार किया। अच्छा भला दुकान बंद करके जा रहा था, ऐसे ही वो आ गया। मैंने कहा दुकान बंद करके जाने से बेहतर है इससे ही मंगवा लेता हूँ। ये सिर्फ उसकी चाल है पैसे हड़पने की। आप अभी उसके बाप से बात करो और उससे पैसे वापस लो। ठीक है बेगम, मैं उसके पास जाता हूँ। वो दुकानदार मीठे के पास जाता है और उससे सारा माजरा पूछता है तो वो उसे सारी बातें बताता है। अच्छा तो ये बात है, वो पैसे बचाने के लिए इस तरह की हरकतें करता है। हाँ, हमने तो उससे जब भी कोई सामान मंगवाने के लिए भेजा है तो उसके सामने हमेशा शेर आ जाता है और वो शेर उससे पैसे छीन लेता है और मीठा उस शेर को मार कर भगा देता है। लगता है अब इस शेर का मसला हमेशा के लिए हल करना पड़ेगा। मैं अब जा रहा हूँ, कल सामान मंगवाने के लिए उसे बुलाता हूँ। ये कहकर दुकानदार वहाँ से चला जाता है और अंदर नसीबो और मीठे ने अब तक बहुत सारे पैसे जमा कर लिए होते हैं। देख ले बेगम, ये सारी मेरी मेहनत का कमाल है। बस इस तरह रोज शेर मिलता रहे तो अपने मजे हो जाएंगे। फिर अगले दिन वो दुकानदार पिंजरे में असल का शेर रखवा देता है और मीठे को अपनी दुकान पर बुलवाता है। मीठे, मैंने शहर से बहुत सारा सामान मंगवाना है, अगर तुझे शेर न मिले तो मैं तुझे पैसे देता हूँ। हाँ हाँ भाईजान, आप मुझे पैसे दें। अगर शेर मिल भी गया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। शेर से मुकाबला करने में तो मैं बहुत माहिर हूँ। चल फिर मेरे साथ चल, मैं तुझे पैसे उठा देता हूँ। मीठा उसके साथ चल पड़ता है और शेर के पिंजरे के पास आ जाता है। जा मीठे, अंदर पैसे पड़े हैं, उठा ले। मीठा जैसे ही अंदर जाता है वो दरवाजा बंद कर देता है। ये तुम क्या कर रहे हो? ये शेर का पिंजरा है। तू बहुत मुकाबला करता है ना शेर से। अब मैं शेर खोल रहा हूँ, इससे मुकाबला कर। मैं तेरे घर वालों को भी बुलाता हूँ। फिर उसके माँ बाप भी आ जाते हैं। भाई शेर को मत खोले, मैं कोई शेर से मुकाबला नहीं करता था, बल्कि पैसे बचाने के लिए ड्रामे करता था। कहाँ है सारे पैसे बता, वरना मैं शेर का दरवाजा खोल दूंगा। भाई घर में अलमारी है, उसमें से सारे पैसे निकाल लो, मगर मुझे छोड़ दो, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। इस तरह मीठे को अच्छी सजा मिल जाती है।